دعویٰ کیا کہ برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ برطانیہ سے آج بھی مضبوط رشتہ ہے، برطانیہ سے تاریخی رشتہ اجاگر کرنا فطری ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 2.7% کا اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $111.18 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $104.33 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملک کی مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ وزیر اعظم خطے کی صورتحال اور دوست ممالک سے روابط پر کابینہ کو آگاہ کریں گے۔ برطانوی بادشاہ چارلس ملکہ کمیلا وائٹ کے ساتھ 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر امریکی صدر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شاہ چارلس کے اعزاز میں استقبالیہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا برطانوی بادشاہ چارلس امریکہ میں مکمل محفوظ ہیں۔ شاہ چارلس کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقین ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کا قریبی تعلق طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ متحدہ عرب امارات نے عالمی توانائی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت توانائی اور انفراسٹرکچر کے بیان کے مطابق فیصلہ ملک کی طویل مدتی توانائی حکمت عملی اور بدلتے ہوئے عالمی معاشی حالات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ فیصلہ 1 مئی سے نافذ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $100.12 پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $111.41 اور ماربن کروڈ $106.84 پر پہنچ گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں خلیجی تعاون کونسل کا اہم اور غیر معمولی مشاورتی اجلاس۔ رکن ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ سطح وفود کی شرکت۔ خطے اور عالمی سطح پر تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد نے خلیجی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ محمد بن سلمان نے کویت کے ولی عہد صباح خالد محمد الصباح، بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زید ال نہیان کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے استقبال کیا۔ خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر غور۔ الجزیرہ نے بڑی خبر دے دی۔ عرب تھنک ٹینک نے سربراہ زیتون الکنانی کے مطابق امریکہ نے ایران پر حملے سے قبل خلیجی اتحادیوں اور خطے میں اسرائیلی مفادات کو ترجیح دی۔ اس صورتحال نے خلیجی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران نے اپنے رد عمل میں خلیجی ممالک کو بھی ممکنہ ہدف سمجھا۔ مستقبل میں تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی کا امکان ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز صاحبان کے تبادلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق 9 ارکان نے جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس امن رفت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری بھی دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سمرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلوں کے باعث خالی نشستوں کو صرف ٹرانسفر ججوں کے ذریعے پر کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ججز کے تبادلوں کا معاملہ غیر معمولی اقدام قرار دے دیا۔ کہا کہ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ جج کو اس کی رضامندی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ اقدام من مانا، غیر منصفانہ اور سزا دینے کا عکاسی کرتا ہے۔ یہ عدلیہ پر انتظامیہ کے کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس اقدام کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پہلے سے تقسیم شدہ عدلیہ میں ججز کو آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دینے دیا جائے۔
आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की मश्क। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जांच है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मश्क का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अजीम कामयाबी पर टीम की महारत और अज़्म को खिराजे तहसीन। कौम, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर 18 मई को मेंबर फाइनेंस तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म खुद पेश होकर वजाहत दें। जस्टिस मोहसिन कियानी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी अदालत में पेश होने की हिदायत दी। PIA की निचकारी मुकम्मल। आरिफ हबीब कंसोशियम ने PIA के 100% शेयर्स खरीद लिए। तर्जुमान के मुताबिक PIA के बकिया 25% शेयर्स के लिए 45 अरब जमा करा दिए गए हैं। मुआहिदे के तहत 45 अरब की बैंक गारंटी जमा करा दी गई। आरिफ हबीब कंसोशियम का मई में इदारे का कंट्रोल संभालने का इम्कान है। सोलर सारिफीन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सारिफीन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिलाइश्तियाल जाहिरियत का मौसर जवाब दिया गया। चमन सेक्टर की अफगान तालिबान की मुताबिक चौकियों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। मुख्तलिफ तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिलाइश्तियाल जाहिरियत से एक लड़का शहीद और उसका भाई जख्मी हो गया। चमन के शहरियों ने बिलाइश्तियाल अफगान जाहिरियत की शदीद मजम्मत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुँह तोड़ जवाब देने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की हर जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन में अहम मसरूफियात। सुबह हुनान में चेयरमैन माओजे तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा किया। स्टैचू स्क्वायर पर जियांगतान पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ने स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओजे की यादगार पर फूल रखे। इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सदर मुमलिकत की चीनी क़यादत से मुलाकातें देरीना तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई जहत देंगी। दौरा पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुलाकातों में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई ताउन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा और रवा माली साल के पहले 9 माह में भी सरप्लस बरकरार रहा। GDP 4% रहने की उम्मीद है। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक पहुँच जाएंगे। कर्ज अदायगी में कमी से हुकूमत को माली गुंजाइश हासिल होगी, जिससे आइंदा बजट में दीगर शोबों के लिए वसाइल मुख्तस किए जाएंगे। बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान में हादसात और आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद की जान चली गई। लाहौर, गुजरात, लोधरा, बिहाड़ी, बुरेवाला, रहीम यार खान और राजनपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। जहानिया में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। कंबर, शहदाद कोट, सखर और शिकारपुर में भी तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 मई तक सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव का इम्कान है। जामशोरो, दादू, नवाबशाह में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। कराची में आज दर्जा हरारत 36 और कल 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।